محمد والی محمد کے لیے ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور حاضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو میں۔ آج میں بات کرنے والا ہوں موت کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب انسان کی ملک الموت روح قبض کرتا ہے۔ آج کی جو ذرا ویڈیو ہے وہ ذرا تفصیلی ہے، جو خالص اسلام ہے اس کے اندر روح کا کیا حساب و کتاب ہے، نہ کہ جو دنیاوی باتیں ہم نے بنا لی اس کے اندر۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جو انسان کی روح ہے، جب انسان اپنے بستر مرگ پر آتا ہے، جب انسان اپنے بستر مرگ پر آتا ہے تو انسان بے بس ہو چکا ہے۔ یہاں میں اپنے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک فرمان پڑھنا چاہوں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم موت سے بھاگتے ہو لیکن موت تو خود تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ اگر اس کی تفصیلی بات کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کا یہ جو فرمان ہے یہ کس لیے ہے۔ ناظرین انسان کی زندگی جتنی لمبی ہوگی انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے اور اتنے سخت ترین ہوں گے، لیکن انسان کی زندگی جتنے کم ہوگی انسان کے گناہ کم ہوں گے۔ ایک تو بات یہاں سے علی بن ابی طالب کے فرمان کے مطابق یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ناظرین انسان موت سے بھاگتا ہے، یہ انسان کو آنی ہے اور یہ لازمی بات ہے۔ انسان کی جب ملک الموت نگاہ کرتا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان پڑھا تھا، جب ملک الموت انسان کی طرف نگاہ کرتا ہے انسان کا دل رکنا شروع ہو جاتا ہے، بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ملک الموت آتا ہے تو ملک الموت آ کر سامنے سے انسان کے پیروں پر انگوٹھے پر ہاتھ مارتا ہے اور اس کی روح قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ کبھی سوچا ہے انسان نے کہ پیروں سے آخر کیوں موت آتی ہے، کیوں دم نکلنا شروع ہوتا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان ساری زندگی موت سے بھاگتا ہے، اور موت جب آتی ہے انسان کے پیروں سے اللہ دم نکلوا کر یہ دکھاتا ہے تم جس چیز سے دنیا میں بھاگتے تھے اللہ نے سب سے پہلے تمہاری وہی چیز بیکار کر دی۔ غور ہے یا نہیں؟ انسان جس چیز سے دنیا میں بھاگتا تھا موت سے، اللہ نے سب سے پہلے وہی چیز، اس کی دم نکلنا جب شروع ہوا تو ٹانگیں بیکار ہوتی ہیں اور انسان کی آہستہ آہستہ روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات میں کرنا چاہوں گا جو اصولاً مجھے یہاں کرنی بھی ہے اور آج بتانی ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ایک روایت میں نے بہت پہلے بھی پڑھی تھی اور اب بھی وہی کہوں گا کہ جو اول وقت پر نماز ادا کرتا ہو اور جو خاص کر مومن ہے، جس کے لیے قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والوں کی صفت پر پورا اترتا ہے، اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ملک الموت جنت کے باغوں میں جاتا ہے، جنت کے باغوں سے جا کر پھول توڑتا ہے اور ایک گلدستہ بناتا ہے۔ گلدستہ بنانے کے بعد اس انسان کے ہاتھ میں دیتا ہے ملک الموت جس کی روح قبض کرنی ہے، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے گلاب سے مہک نکلتی ہے، اس طرح اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے۔ کہ مومن کی روح قبض کرنے کا عمل اور ہے اور منافق کی روح قبض کرنے کا عمل اور ہے۔ ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں اس کا بھی دار و مدار ملک الموت کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات یہاں رک کر کرنا چاہوں گا، یاد رکھیں ناظرین کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو وہاں خبر ہو جاتی ہے عالم برزخ میں کہ تمہارا بیٹا اب تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہاری بیٹی تمہارے پاس آ رہی ہے، وہاں خبر ہو جاتی ہے۔ اور اگر اولاد بہت نیکوکار ہو تو فرشتے اس کو آسمان کی کھڑکی کھول کر دکھاتے ہیں، جو اس کے والدین ہیں وہ اس کی طرف ہاتھ کھولے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو نیک اولاد ہے، فرما بردار اولاد ہے اپنے والدین کی، جس نے دنیا کے اندر اعمال نیک کیے ہوں،
जो मुत्तकी, जो परहेजगार है, उसके लिए तो ये हालत है कि अर्श से पर्दा जब खोला जाता है एक खिड़की से, वो अपने मरहूमीन वालिदैन को देखता है। वो जब अब इधर देखता है कि इधर घर वाले रो रहे हैं, जब उधर वो अपने वालिदैन को देखता है कि जिनके बिना वो कितने साल अपने ख़ानदान के साथ गुजारता रहा, उसे अपनी माँ को देकर अपना बचपना याद आता है, अपने बाप को देकर अपने बाप की तमाम मेहनत कश ज़िंदगी याद आती है कि उनके बाप ने किस तरह उनको पाला था। तब इंसान राज़ी हो जाता है कि मुझे ले चलो मेरे वालिदैन की तरफ, मुझे ले चलो मेरे वालिदैन की तरफ। अगर अमाल अच्छे हैं तो वालिदैन नज़र आएंगे। ये बार बार मैं कहूँगा कि अगर अमाल अच्छे हैं तो वालिदैन मरहूमीन जिनसे आप मोहब्बत करते हैं वो आपको नज़र लाजमी आएंगे, लेकिन अगर आपके अमाल बुरे हैं तो फिर आपको आपके वालिदैन नज़र नहीं आएंगे। आपको वादी सलाम में नहीं, आपको वादी बरहूत में ले जाया जाएगा कि जहाँ बुरों के लिए वो एक ऐसा जहान है जैसे दोज़ख, जहाँ वो अपनी गुनाहों की सज़ा काटेंगे। आले रसूल से किसी ने सवाल किया, फरजंदे रसूल, हमने कई मौत के ऐसे मरहले देखे हैं कि जिसमें इंसान की आंखें खुली होती हैं, और कई मौत के मरहले ऐसे भी देखे कि जिसमें आंखें बंद होती हैं। कई मौत के मरहले देखे जिसमें आंखें बंद भी होती हैं, और कई मौत के मरहले देखे कि जिसमें आंखें खुली होती हैं। फरजंदे रसूल ऐसा क्यों? अब ये अहले बैत से बेहतर कोई बता नहीं सकता। तो अहले बैत ने क्या बताया? मासूम फरमाते हैं कि जिस इंसान की आंखें बंद हो गई उसे मलकुल मौत ने इतने प्यार से उसकी रूह कब्ज़ की कि उसकी आंखें बड़ी आराम से बंद हुई। लेकिन अगर किसी की मौत बहुत ही सख्त हुई है, उसकी आंखें खुली हों, तो समझ लो कि मलकुल मौत आया और पलक झपकते ही उसकी रूह कब्ज़ करके ले गया। जो लोगों ने देखा हो अपने मरहूमीन को कि उनकी आंखें किस तरह खुली थी, बंद थी, वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलकुल मौत ने का उनके साथ सलूक क्या था। कि जिसने अपनी आँखों को बंद कर लिया पहले ही, उसकी रूह तो आराम से कब्ज़ हो गई, की रूह तो आराम से कब्ज़ हो गई। लेकिन जिसकी आंखें खुली थी, मुंह खुला का खुला था, पलक झपकते ही उसकी मौत ऐसे हो गई कि मलकुल मौत आया और खींच कर रूह ले गया। ये है, अगर हम चाहते हैं कि मलकुल मौत से, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, तो हमने अमाल अच्छे करने हैं ताकि हमारे मरने के वक्त हमें कलमा नसीब हो जाए, हमें कलमा नसीब हो जाए। अगर कलमा नसीब नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी के अंदर किया क्या? मौत से घबरा क्यों रहे हैं इंसान? मौत से घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि इंसान मौत से गाफिल हो चुका। एक दफ़ा हजूर अकरम बैठे थे महफिल में, तमाम सहाबा किराम का मजमा था कि हजूर फरमाने लगे, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मलकुल मौत से दोस्ती करे? सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत को तो देखना तौबा इस्तग़फ़ार, उससे दोस्ती कौन करे? फरमाया कि जो अल्लाह का बहुत ज़्यादा परहेजगार, मुत्तकी, नमाजी, परहेजगार शख्स होता है, जो अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा मुत्तकी होता है, जब वो मलकुल मौत आता है वो उसके साथ ऐसे होता है जैसे एक दोस्त गुलाब का गुलदस्ता जन्नत से लाता है और जैसे ही उस मोमिन के हाथ में रखता है उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। ये भी एक मरहला है मौत का। हमने जितने अमाल किए उन अमाल के सरदार है अहले बैत की मोहब्बत, अली बिन अबी तालिब की मोहब्बत। यहाँ रुक कर मैं एक बात करना चाहूँगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर भी अगर मौला अली से बुग़्ज़ है, अहले बैत से बुग़्ज़ है, इबादत को ऐसे खाएगा जैसे लकड़ी को दीमक खाती है। अहले बैत की मोहब्बत लाजमी है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर खाली रसूलुल्लाह की मोहब्बत कबूल नहीं होगी। ये बार बार मैं जुमला कहूँगा क्योंकि अल्लाह ने अहले बैत को जो और नबी के ख़ानदान को जो मकाम दिया है वो किसी और को नहीं दिया। खुद अल्लाह कुरान में कहता है, मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद और उनकी आल पर दरूद पढ़ते हैं। तो जब अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी तो खाली आप जितना मर्जी या रसूल अल्लाह करते रहें, आपको उसका अजर नहीं मिलेगा। अहले बैत एक बेहतरीन वसीला है और असल खाली से दीन है कि जिनके पास आने वाला कभी दर बदर नहीं होगा। जो इनके दर पर आएगा वो दरअसल अल्लाह से मिल जाएगा।
औलिया पाक की आप देख लें कि विलायत की जितनी चीज़ें गई सरकार अली इब्न अबी तालिब से जाती हैं, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अबी तालिब का एक फरमान भी है कि मौला फरमाते हैं कि जब इंसान 40 साल का होता है तो आसमान से निदा आती है कि ए बंदे खुदा अपनी आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दे, किस पल तेरा पत्ता जड़ जाए और तू ये दुनिया छोड़ जाए। तो नाज़रीन, ये बात लाजमी, मौत से इंसान जितना घबराएगा मौत का खौफ से इतना होगा, जितना इंसान मौत से घबराएगा मौत का खौफ उसे उतना ही होगा। तो याद रखें, मौत बरहक है, आनी है, रूह निकलने वाली हो, तो हमारी ज़बान पर ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो। नाज़रीन, मिलते हैं इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।